तुम्हाला त्याने कशाला पाठवलं मला काय मध्ये वेळ असेल तर थांबायची एक तासभर तुम्हाला Hi students, friends, good morning to all. So last lecture we have started this point, rainwater harvesting, and first slide we have seen there. What is the meaning of rainwater harvesting? त्याच्याबद्दल आपण डिस्कशन केलं होतं, right? त्याच्यानंतर आपण we were here why rainwater harvesting is to be done, or why rainwater is to be harvested. So this point also we have discussed. So rainwater harvesting techniques, this point we were looking at. There are two main techniques of rainwater harvesting: storage of water on the surface for the future use, and recharge to the groundwater. These are the two main techniques for the rainwater harvesting. So here in the diagram you can see these two techniques have been demonstrated in these diagrams. In the first diagram, the rainwater storage is done on the surface for the future use. Okay, here the syntax tank is provided here, and the filtered water, it is taken into use for the various purposes, domestic purpose. Okay, for bathing purpose, for washing of the clothes, utensils. For that purpose directly we can take the use of this water, we can. And then this here,
rainwater can be recharged into the ground. This is the second technique. Rainwater can be recharged into the ground. Okay. The storage of rainwater on the surface is traditional technique, and structures used were underground tanks, ponds, check dams, weirs. Okay. So this is the storage of the rainwater on the surface is traditional technique. Traditionally, we were storing the water by using such kinds of tanks. So here we'll see the components of the rainwater harvesting systems. After lectures. So this is the main structure building, and this is the roof of the building, and then these are the gutters, or we can say pipes to collect the rainwater which is coming from the roof. Okay, this water will be taken here, then from this it will be taken to this cistern. Okay, and then it will be stored in the cistern, or it will be taken to the groundwater recharge. So what are the various components that we will see in details here? Components. Typical rooftop rainwater harvesting system comprises following components. What are that components? First one is the roof catchment. Catchment means on the portion is the area or the region on which rain falls, and we collect the water from that particular area. That area is called as the roof catchment. Whether am I understand? Are you understanding my what I am saying, or should I speak completely in Marathi? Yes. So these are the various components of the rainwater harvesting. कोणकोणते roof catchment आहे, त्यानंतर gutters, down pipe and first flushing pipe, filter units, storage tank. These are the various components of the rainwater harvesting. So first we will see the roof catchment. Okay, roof catchment म्हणजे काय? It is the roof of the house which is on which rain is falling. ज्याच्यावरती पाऊस पडतो आणि ते पाणी आपण काय करतो, कलेक्ट करतो. That area, that terrace किंवा roof catchment त्याला आपण म्हणतो. So from where we collect the water. Okay, the style, construction and material of the roof affect its suitability and catchment as a catchment. So त्या ठिकाणी मटेरियल कोणतं वापरलेलं आहे, डिपेंडिंग अपॉन इट अँड हाऊ इट इज कन्स्ट्रक्टेड, त्याच्यावरती त्याची सुटेबिलिटी डिपेंड करते वेदर इट कॅन बी यूज्ड ॲज अ कॅचमेंट एरिया ऑर नॉट. ओके, रूफ कॅचमेंट. Roofs made of the corrugated iron sheets. Okay. Corrugated iron sheet म्हणजे काय? Yes, anyone can tell me what is the meaning of this word? Corrugated iron sheet. पन्हाळी पत्रे जे आपण खेड्यामध्ये वगैरे आपण पाहतो, गाईचा गोठा वगैरे असेल त्या ठिकाणी आपण असे पन्हाळीचे पत्रे जे आपण पाहतो. सो दिस इज नथिंग बट, घरावरती वगैरे पण असतात पत्रे असे लावलेले काय काय. सो दिस इज नथिंग बट corrugated iron sheet. So these are the corrugations provided here on this. It may be iron sheets, or such kinds of sheet may be asbestos sheet. Okay, AC cement, asbestos cement चे बनलेले पत्रे असतात. ओके, दे आर कॉल्ड एज द AC शीट्स. हे पण तुम्ही पाहिलं असाल ह्याच्यामध्ये टॉयलेटला वगैरे जे आजकाल कसले डोअर्स यायला लागले. ओके, दे आर AC शीट्स विच आर प्रोव्हाइडेड देअर. तर त्याच टाईपचे रूफचे पण त्या ठिकाणी पत्रे असतात विच आर मेड ऑफ द एस्बेस्टॉस ऑर टाइल्स ऑर द कॉन्क्रीट. टाइल्स जे रूफ स्ट्रक्चर असतं कोकणामध्ये वगैरे आपण पाहतो, त्याच्यावरती तसले टाइल्स बसवलेले असतात. ओके, किंवा कॉन्क्रीट स्लॅब जे आपण प्लेन याच्यावरती आपण पाहतो कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर वरती. ऑल दिस कॅन बी युटिलाइज्ड
फॉर द हार्वेस्टिंग ऑफ द रेन वॉटर. रेन वॉटर हार्वेस्टिंगसाठी आपण हे सगळ्या गोष्टी त्या ठिकाणी वापरू शकतो. दिस वॉज अबाउट द कॅचमेंट. नेक्स्ट इज द गटर्स. Gutters means gutters are the channels fixed to the edges of the roof all around to collect and transport the rainwater from the roof. आता या डायग्राम मध्ये आपण पाहिलं असेल, ह्या एजच्या ठिकाणी वरून जे काही पावसाचं पाणी पडेल ते सगळं ह्या गटर्स मध्ये कलेक्ट होईल. ओके, हे आपण फ्रंट व्ह्यू मध्ये आपल्याला असं दिसतं. साइड व्ह्यू मध्ये जर पाहिलं तर आपल्याला ते कसं दिसेल, हिअर जसा पत्रा आहे आपला किंवा रूप आहे आणि त्या रूपच्या साईडला या ठिकाणी पूर्ण लेंथ वाईज अशी या ठिकाणी गटर असेल. ठीक आहे, यात हे पाणी पडेल आणि हे जे पाणी आहे ते एका आउटलेटमध्ये कुठेतरी कलेक्ट होईल. आपल्या कॉलेजच्या बिल्डिंगवरती पण गटर्स नाही आहेत, पण हे असे आउटलेट्स त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केलेले आहेत. गटर प्रोव्हाइड करायची गरज नाही, कारण असे वेगवेगळ्या ठिकाणी आउटलेट काढलेले आहेत टेरेसवरती, जिथून हे पाणी हे डायरेक्टली त्या पाईपवरून खाली होतं. स्लॅबवरती गटरची गरज पडत नाही. जर रूप असेल अशा पद्धतीचं तर त्या रूपवरती आपल्याला खाली बॉटमला या ठिकाणी गटर्स प्रोव्हाइड आपण त्या ठिकाणी करू. ठीक आहे. सो गटर्स आर बेसिकली यूज फॉर कलेक्शन ऑफ द वॉटर फ्रॉम द रूफ. Gutters can be made in semicircular and rectangular shape. जे गटर्स आहेत कलेक्शनसाठी आपण जे वापरतो, जो सर्क्युलर पाईप आहे त्या पाईपला जर आपण दोन याच्यामध्ये कट केलं तर याचे दोन आपल्याला सेमी सर्क्युलर तुकडे भेटतील. हा एक तुकडा झाला आणि हा एक तुकडा झाला. मग हे दोन्ही आपण त्या ठिकाणी वापरू शकतो फॉर द कलेक्शन ऑफ वॉटर. ओके, वॉटर कॅन फॉल इनसाइड दिस सेमी सर्क्युलर पोर्शन. ओके, sometimes this gutter can be they can have the shape rectangular in nature. रेक्टँग्युलर टाइप्स आपण त्या ठिकाणी गटर असू शकतात, विच मे बी मेड अप ऑफ द मेटल शीट्स. ओके, वेगवेगळ्या मेटलचे शीट्स पासून बनवलेले त्या ठिकाणी गटर्स असू शकतात, किंवा सिमेंट पासून बनलेले गटर्स त्या ठिकाणी असू शकतात. रेक्टँग्युलर शेप विथ सिमेंट पाइप्स, प्लेन गॅल्वनाइज आयर्न शीट्स, ओके, GI शीट्स किंवा PVC पॉलिविनाइल क्लोराइड पाइप्स किंवा बांबूज. So these gutters can be made up of all these materials. Generally, whatever the locally available material that is used for the construction of these gutters, if there are waste pipes are there which are not being used, so you can take that PVC pipes, you can cut that pipe into halves, semicircle portion, and you can connect the pipes to for the collection of the water. Use of locally available material reduce the overall cost of the system. ओके, त्यामुळे काय होतं, त्याची कॉस्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन जे आहे ते आपल्याला त्या ठिकाणी रिड्यूस होते, कमी होते. सो दिस वॉज अबाउट दी गटर्स. देन कम्स द डाउन पाईप. इन द डायग्राम हिअर you can see a down spout or down pipe. It is shown here. It is the pipe which carries the rainwater from the gutters to the filter and storage tank. खाली स्टोरेज टँक किंवा फिल्टर जर असेल तर तिथपर्यंत पाणी घेऊन जाण्यासाठी जो पाईप आपण त्या ठिकाणी वापरतो. ओके, कुठून गटर पासून ते त्या फिल्टर पर्यंत किंवा स्टोरेज टँक पर्यंत, दॅट पाईप इज कॉल्ड एज दी डाउन पाईप. ओके, इट इज कॅरिंग द वॉटर डाउनवर्ड, दॅट्स वाय इट्स कॉल्ड डाउन पाईप. डाउन पाईप इज जॉइंड विथ द गटर्स at one ends and the other end is connected to the filter unit of the storage tank. स्टोरेज टँकचा जो फिल्टर युनिट आहे त्या ठिकाणी त्याचा एक आउटलेट असतं आणि इनलेट जो आहे तो कुठं असतं, गटरच्या ठिकाणी. ठीक आहे. अँड दिस डाउन पाईप इट कॅन बी मेड अप ऑफ दी PVC और गॅल्वनाइज्ड आयर्न पाईप ऑफ 50 mm to 75 mm डायमीटर. ओके, 1.5 इंच ते 2.5 इंच एवढ्या त्या ठिकाणी साईजमध्ये, 2 इंच. ओके, त्या ठिकाणी मिस झालेलं 2 ते 2.5 इंच या साईजमध्ये त्या ठिकाणी हे पाईप आपण वापरू शकतो. आर कॉमनली यूज फॉर द डाउन पाईप. हे डबल इन्व्हर्टेड कॉमा इट इज यूज फॉर शोविंग द इंच. ओके, 2 इंच, 2.5 इंच. You can keep this thing in mind. Single जर असेल तर it can be used for the feet. Okay,
2.5 feet, and if इंच मध्ये असेल तर 2.5 इंच, 2 इंच अशा पद्धतीने आपल्याला हे वापरता येतात. In SI units, generally the pipe sizes or dimensions are mentioned in the mm. Okay, in British system of units, they use the feet and inch as the unit to denote the length, diameters of the material. So here 75, this diameter of this PVC pipe, down pipe, it can be varies from 50 mm to 75 mm. And bamboo also can be used for wherever possible. This can be used for which used as a down pipe for carrying the water from gutter to the filter unit. Okay. Then first flush pipe. फ्लश पाईप म्हणजे काय, जो कचरा वगैरे आहे तो त्या फिल्टरमध्ये अडकलेला तिथून आपल्याला बाहेर काढायचा आहे. तर त्या ठिकाणी जर फ्लश पाईप बसवलेला असेल, या ठिकाणी दाखवलेलं आहे डायग्राम मध्ये. हिअर इट मी प्रोव्हाइडेड फ्लश पाईप. ओके, फ्रॉम हिअर जो कचरा वगैरे अडकलेला आहे तो तिथून रिव्हर्स फ्लोनी बाहेर काढायचा कचरा ह्याच्यामध्ये अडकलेला, फिल्टर युनिटमध्ये अडकलेला जो कचरा आहे, तर दॅट कॅन बी टेकन आउट. Debris, dusts, and dirts collect on the roof during non-rainy periods when the first rain arrives. The first flush system arrangement is made to avoid the entering unwanted materials into the filter media and storage tank. This is a simple manually operated arrangement or semi-automatic system with the walls below the T junction. Okay. Yes. Filter unit. The filter unit is a container or the chamber filled with the filter media such as coarse sand. जसं आपण चहा वगैरे गाळतो, दॅट इज द स्क्रीन. ओके, गाळणीमध्ये आपण त्याच पद्धतीने या ठिकाणी पाणी पण या ठिकाणी गाळलं जातं, पण त्या ठिकाणी स्क्रीन काय वापरलं जातं मटेरियल, कोर्स सँड. हे सँड मधून पाणी पास आउट केलं जातं, सो दॅट जो कचरा वगैरे आहे, लार्ज साइज पार्टिकल, दे विल स्टे देअर ऑन द सर्फेस ऑफ दॅट सँड सर्फेस वरती तो कचरा त्या ठिकाणी हे होईल, अडकून दिसेल. देन चारकोल कॅन बी यूज्ड ॲज अ फिल्टर. कोकोनट फायबर्स, पेबल्स, गारगोटी किंवा ग्रॅव्हल्स to remove the debris and dirts from the water that enters the tank. We can use the screen filters also. Nowadays screen filters are available. Or disc filter जे आहेत, you might have seen these kinds of filters are provided with the drip irrigation systems to avoid the entrance of the different types of materials into the laterals. Okay, फॉर एक्झाम्पल पाण्यामध्ये जो आपला शेवाळ वगैरे असतो तो या ठिकाणी अडकून दिसतो, किंवा छोटे छोटे पार्टिकल्स त्या ठिकाणी काही प्रेझेंट असतील, सस्पेंडेड पार्टिकल्स प्रेझेंट इन द वॉटर, दॅट कॅन बी रिमूव्ड बाय युझिंग द फिल्टर. ओके, द फिल्टर युनिट्स इज प्लेस्ड ओव्हर द स्टोरेज टँक और इट इज प्रोव्हाइडेड सेपरेटली, इट इज प्लेस्ड सेपरेटली. ओके, टँकच्या वरतीच हा फिल्टर युनिट बसलेला असू शकतो किंवा सेपरेटली त्याची एक वेगळ्या ठिकाणी अरेंजमेंट केलेली असू शकते. So that filtered water will be filtered and it will be provided to the filter tank, that storage tank. Okay. पंप, त्यानंतर या ठिकाणी बाकीचे बरेच कंपोनेंट्स या ठिकाणी दाखवलेले आहेत. Storage tank, it is used to store the water that is collected from the roof to the filter. ते फिल्टर मधून फिल्टर केलेलं पाणी आहे ते आपण वी हॅव टू स्टोर समवेअर फॉर द फ्युचर यूज, अँड दॅट कॅन बी डन, storage of the water, it can be done into the storage tank. That storage tank, it can be of the small plastic bucket, it can be jerry cans, it can be made up of the clay or cement jars, ceramic jars, drums. Okay, or syntax, जे टाकी आपण पाण्याची टाकी बघतो, such kinds of drums can be used for storage of this rainwater. For larger quantities of water,
the system will be required a bigger tank with cylindrical or rectangular or square in shape. आपल्या घरापुरता जर आपण विचार केला, घराचा आपल्यावरती टेरेस हा खूप मोठा नसतो. For that purpose, small syntax tank it can work. But if the commercial building is there, or public building is there, like our college building, so where large quantity of water it will be collected. Okay, rainwater can be collected. So there, small kinds of tanks will not work. Okay, त्या ठिकाणी आपल्याला काय करावं लागेल, larger or bigger size tanks, it may be in cylindrical shape or rectangular shape or square shape. Such kinds of tanks made up of the cement concrete or RCC or the brickwork or stonework, such kinds of tanks can be constructed, okay, on the ground or below the ground or underground. अशा टाइपचे टँक्स आपण त्या ठिकाणी कन्स्ट्रक्ट करू शकतो. स्टोरेज टँक इज प्रोव्हाइडेड विथ द कवर on the top to avoid the contamination of water from the external sources. तो टँक जर ओपन ठेवला तर त्याच्यामध्ये बाहेर कचरा वगैरे त्या ठिकाणी पडून ते पाणी कंटामिनेट होऊ शकतं. सो टू अवॉइड दॅट, the roof or that top of the tank it should be properly covered. Generally, it may be, if the concrete tank is there, it is covered with the slab, okay, concrete slab, or any other material it can be used for covering the top of the tank. The storage tank is provided with the pipe fixture at the appropriate places to draw the water, to clean the tank, and to dispose of the extra water. Okay, तो जो टँक आहे त्या टँक मध्ये वेगवेगळे पाईप फिक्चर्स हे त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या ठिकाणी बसवले जातात, सो दॅट वी कॅन टेक आउट दी वॉटर. फॉर एक्झाम्पल, लेट अस से हा एक टँक या ठिकाणी बसवलेला आहे, तर मग या टँक मधून पाणी आपल्याला बाहेर काढायचं आहे, तर त्यासाठी या ठिकाणी आउटलेट बसवलेलं असेल, किंवा ह्या टँक मध्ये पाणी येण्यासाठी या ठिकाणी इनलेट असेल. त्यानंतर एक्सेस वॉटर, हे टँक भरलाय, ओके, टँक भरल्यानंतर एक्स्ट्रा पाणी बाहेर जाण्यासाठी परत या ठिकाणी एखादा ओव्हरफ्लो वॉल्व्स किंवा हा काहीतरी या ठिकाणी बसवलेला असेल. सो these are called as the fixtures, outlet, inlet, then this overflow drain or pipe, these are called as the fixtures. Okay, यानंतर क्लीन करण्यासाठी वगैरे एखादं दुसरं ड्रेन या ठिकाणी बसवला असू शकतो. साइज ऑफ द स्टोरेज टँक इज बेस्ड ऑन, नाउ हा जो स्टोरेज टँक आहे याची साईज कशावरती डिपेंड असते. सो इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पर्सन्स इन द हाऊस होल्ड, त्या घरामध्ये किती लोक राहतात. जर number of peoples, for example, say 4 peoples are living there, then what is their consumption of water per day? Let us say 135 liter per person. Okay, liter per person or per head, LPH. Okay, liter per head म्हणजे प्रति माणसी 135 लिटर जर पाण्याची रिक्वायरमेंट असेल एका दिवसाची, तर 4 व्यक्ती असतील तर किती होईल या ठिकाणी? 272 व्यक्तीसाठी होईल, आणि 540 लिटर हे एका दिवसामध्ये आपल्याला एवढं पाणी लागेल. ओके, मग कमीत कमी या कॅपॅसिटीचा टँक हा त्या ठिकाणी आपल्याला बसवला पाहिजे. सो असं आपण या ठिकाणी हे करू शकतो. त्यानंतर पर कॅपिटा वॉटर रिक्वायरमेंट, नंबर ऑफ पर्सन्स इन द हाऊस होल्ड पर कॅपिटा वॉटर रिक्वायरमेंट. पर कॅपिटा वॉटर रिक्वायरमेंट आपण या ठिकाणी काढली 135, बट इन अदर सिटीज, मेट्रो सिटीज, इट मे बी डिफरंट. It may be more than that. It may be 250 LPH, liters per head. Okay, so accordingly we have to multiply it by 4, then it will become 1000. म्हणजे त्या ठिकाणी 1000 लिटरचा टँक आपल्याला त्या ठिकाणी बसवावा लागेल. ठीक आहे. नंतर नंबर ऑफ डेज फॉर विच वॉटर इज स्टोर्ड, हे आपण एका दिवसाचा विचार करून 1000 लिटर कॅपॅसिटी हे आपण या ठिकाणी एस्टिमेट केली. पण या ठिकाणी आपल्याला जर जास्त दिवसासाठी पाणी स्टोअर करून ठेवायचं असेल, देन लेट अस से एक आठवड्यासाठी आपल्याला पाणी त्या ठिकाणी, एक आठवड्याला पुरेल एवढं पाणी जर आपल्याला हे करायचं असेल, ठीक आहे, तर याची कॅपॅसिटी काय होईल मग 7 × 1000. सो 7000 लिटर्स कॅपॅसिटी ऑफ दॅट टँक इट शुड बी प्रोव्हाइडेड. Likewise, we can design, we can select the size of the tank for the collection of water. Right, now here water available for the roof. How to find out in a year, per year, how much amount of water it can be collected from the our roof of our home. आपल्या घरावरती जो टेरेसवरती आपण जर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टीम बसवली,
तर 1 वर्षभरामध्ये किती पाणी त्या ठिकाणी आपल्याला मिळेल, तर ते कसं काढायचं, त्यासाठी हा फॉर्म्युला या ठिकाणी दिलेला आहे. ॲन्युअल रेनफॉल इन MM. ओके, ॲन्युअल रेनफॉल याची व्हॅल्यू तुम्हाला नेटवरून भेटू शकते. यू कॅन क्लिक देअर ऑन द गुगल, यू कॅन फाइंड आउट देअर व्हॉट इज द ॲव्हरेज ॲन्युअल रेनफॉल ऑफ पंढरपूर सिटी. असं जर तुम्ही टाकलं तर तुम्हाला त्या ठिकाणी त्याची व्हॅल्यू डेफिनेटली भेटून जाईल. इट मे बी नियर टू 700 mm और 600 mm ह्या रेंजमध्ये त्या ठिकाणी व्हॅल्यू असेल. 500 ते 700 mm च्या दरम्यान त्या ठिकाणी साधारण हे आपल्या सोलापूर जिल्ह्यामध्ये पाऊस पडतो. ठीक आहे, लेस दॅन 1000 अँड बिटवीन 500 to 1000 mm पर इयर. 1 वर्षभरामध्ये आपल्याकडे एवढा पाऊस पडतो. जर वर्षभरामध्ये एवढा पाऊस पडत असेल तर त्याला मी जर जो आपला रूप आहे, रूपचा जर आपण एरिया जो आहे त्या एरियाने जर मी त्याला मल्टिप्लाय केलं तर मला काय त्या ठिकाणी काय भेटेल, आय विल गेट द व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर. ओके, दिस 500 mm or 700 mm, इट इज नथिंग बट इट इज द डेप्थ ऑफ वॉटर. म्हणजे हा जो टेरेस आहे त्या टेरेसवरती जर मी पाणी स्टोअर केलं आणि कुठल्याही प्रकारचा लॉस त्या ठिकाणी मी अवॉइड केला, जसं की इव्हॅपोरेशन लॉस असतो, पाऊस जर पडला तर पाणी त्या ठिकाणी लगेच इव्हॅपोरेट होऊन जातं. हा इव्हॅपोरेट होणारा जो लॉस आहे जर मी हा कम्प्लिटली रिमूव्ह केला, तो करता येत नाही, इट इज अनअवॉइडेबल. किंवा जो काही प्रमाणामध्ये जे पाणी आहे ते पाणी त्या सरफेसमध्ये काय होतं त्या ठिकाणी ऍब्झॉर्ब केलं जातं. ओके, GI शीट असेल, एस्बेस्टॉस शीट असेल किंवा टाइल्स असेल किंवा ब्रिक्स असतील तर त्याचा हा कोएफिशियंट या ठिकाणी दिलेला आहे. त्याप्रमाणे काही प्रमाणामध्ये पाणी जे इट विल गेट ऍब्झॉर्ब हिअर. तेही आपण जर अवॉइड केलं तर ह्या सरफेसवरती किती डेप्थ ऑफ वॉटर हे पावसाचं या ठिकाणी आपण साठवू शकतो. सो दॅट इज नथिंग बट इट इज रेनफॉल इन MM. ओके, म्हणजे पूर्ण त्या सीझनमध्ये पूर्ण वर्षभरामध्ये जर पाणी आपण कलेक्ट केलं तर किती डेप्थ त्या ठिकाणी पाण्याची होऊ शकते. सो दॅट इज नथिंग बट इट इज ॲन्युअल रेनफॉल. मग ही डेप्थ, पाण्याची डेप्थ टेरेसवरली मल्टिप्लाइड बाय टेरेस एरिया. ओके, तर मी ह्या ठिकाणी टेरेसच्या एरियाने जर याला मल्टिप्लाय केलं तर मला या ठिकाणी काय भेटेल, आय विल गेट दी व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर. ओके, या ठिकाणी मला काय भेटेल, पाण्याचं व्हॉल्यूम भेटेल. ठीक आहे, अँड दॅट इज नथिंग बट इट इज दी वॉटर अवेलेबिलिटी. Okay, this is the ideal condition, but there are different types of losses here. So coefficient of runoff we have to understand here. We should know for the different material the coefficient of runoff will be different. जर आपला टेरेस किंवा आपला जो रूप आहे if it is made up of the GI sheet. GI sheet म्हणजे काय, गॅल्वनाइज आयर्न पत्रा जर असेल त्या ठिकाणी करुगेटेड पत्रा वगैरे असेल तर त्या ठिकाणी ऍब्झॉर्प्शन लॉसेस खूप कमी होतात. म्हणजे जर त्या ठिकाणी 100 mm एवढा पाऊस पडलेला असेल तर फक्त 10 mm त्या ठिकाणी पाणी जे ते त्या ठिकाणी ऍब्झॉर्ब होईल किंवा वाया जाईल. बाकीचं 90 mm पाणी जे आहे ते 90 mm पाणी जे त्या ठिकाणी वाहून हे आपण त्या गटर्स मधून कलेक्ट करू शकतो. सो GI शीट असेल तर कोएफिशियंट किती घ्यायचं आहे, 0.9. म्हणजे हा जो फॉर्म्युला आपण या ठिकाणी काढलेला आहे तर त्याला आपण ह्या कोएफिशियंट ऑफ रनऑफने मल्टिप्लाय करायचं आहे. ठीक आहे, जर सपोज 100 mm 500 mm रेनफॉल आपण पकडला पंढरपूर रिजनचा इंटू हा MM चं तुम्ही मीटरमध्ये कन्वर्ट करा, इट विल बिकम 0.5 मीटर. ठीक आहे, आणि टेरेसचा एरिया जर आपण घेतला से 100 और 200 मीटर स्क्वेअर. ठीक आहे, 200 मीटर स्क्वेअर घेतला तर याचा गुणाकार केल्यानंतर काय ते बघा, आणि दॅट विल बी द व्हॉल्यूम मल्टिप्लाइड बाय 0.9. जर त्या ठिकाणी GI शीट्स बसवलेले असतील तर याला 0.9 नी मल्टिप्लाय करायचं. जर एस्बेस्टॉस शीट असेल तर 0.8 नी मल्टिप्लाय करायचं. जर टाइल्ड असेल तर 0.75 नी मल्टिप्लाय करायचं. आणि प्लास्टर ब्रिक्स किंवा कॉन्क्रीट असेल तर 0.7 नी मल्टिप्लाय करायचं. हे सगळ्यात जास्त लॉस या ठिकाणी कॉन्क्रीटच्या याच्यामध्ये किंवा ब्रिकच्या याच्यामध्ये जास्त लॉस होतो, बिकॉज इट ऍब्झॉर्ब द वॉटर. ओके, so 0.7 multiplied by this value, you will get the amount of water that can be collected or stored from the rooftop. Right. जर आपण या ठिकाणी जनरली आपली 1 गुंठा साईज किती असते, 100 मीटर बाय 100 मीटर इज नथिंग बट 1 हेक्टर. ओके, एवढा मोठा आपला हे नसतो. 10 मीटर बाय 10 मीटर आपण जर पकडलं तर या ठिकाणी काय होतं 100, आता आपण 200 पकडलं एक्झॅक्टली. So 0.5 multiplied by 200, it will come 100 meter cube. Okay,
100 मीटर क्यूब मल्टिप्लाइड बाय जर आपण 0.9 केलं तर किती येईल त्या ठिकाणी 90 मीटर क्यूब एवढं पाणी आपण त्या ठिकाणी स्टोअर करू शकतो. हे लिटरमध्ये जर आपण कन्वर्ट केलं तर काय येईल, याला 1000 ने गुणायचं म्हणजे आपल्याला लिटरमध्ये भेटतं. जे पूर्ण वर्षभरामध्ये आपल्याला 90,000 लिटर पाणी हे त्या ठिकाणी आपण स्टोअर करू शकतो. ठीक आहे. किती एरियापासून 10 बाय 20 मीटर 10 मीटर बाय 20 मीटर जर आपला टेरेस असेल, ओके, याचा एरिया किती येईल 200 मीटर स्क्वेअर. 10 मीटर बाय 200 मीटर जर आपला टेरेस असेल तर ह्या टेरेस पासून आपल्याला वर्षभरामध्ये एवढं पाणी हे आपण त्या ठिकाणी हे करू शकतो. जर GI सीट असेल तर, आणि जर त्या ठिकाणी प्लास्टिक ब्रिक्स प्लास्टर ब्रिक्स असेल किंवा कॉन्क्रीट असेल तर त्या केसमध्ये 90,000च्या ऐवजी फक्त 75,000 आपल्याला त्या ठिकाणी पाणी लिटर एवढं पाणी आपल्याला त्या ठिकाणी भेटेल. ठीक आहे. बाकीचं पाणी त्या ठिकाणी लॉस होईल. सो लाईकवाईज यू कॅन फाइंड आउट and you can do a mini project on this. It can be a task you can perform at your home for finding out the rainwater harvesting, how much volume of water it can be stored on your home. काय करायचं, एक टेप घ्यायचा. ओके, टेप घेऊन आपल्या टेरेसवरती जायचं आणि टेरेसचा आपला जो एरिया आहे तो एरिया त्या ठिकाणी मेजर करायचा विथ द हेल्प ऑफ टेप. ते तुम्हाला फीटमध्ये किंवा मीटरमध्ये भेटेल. त्याचा गुणाकार केल्यानंतर तुम्हाला त्याचा एरिया भेटेल. तो एरिया त्या ठिकाणी तुम्हाला नेटवरून आपण जर व्हॅल्यू फाइंड आउट केली किती MM त्या ठिकाणी रेनफॉल होतो तर तुम्हाला त्या ठिकाणी व्हॅल्यू भेटून जाईल. सो इफ यू वॉन्ट टू चेक इट वी कॅन चेक इट हिअर ऑल्सो that how much rainfall it occurs in the I will put that value in the Google. I will search here annual rainfall in Pandharpur. I think the website is not visible to you. I will make it visible to you. Is it visible to you? Yes, sir. Here you can see in the Pandharpur there is a little rainfall throughout the year. This climate is considered. Here you can see the above value 679 mm. एवढा पाऊस हा पंढरपूरमध्ये आपल्याकडे पडतो. ऍव्हरेज रेनफॉल किती 679. मला राऊंड फिगर करा, 680 पकडा. ठीक आहे. म्हणजे 680 व्हॅल्यू पकडल्यानंतर तुम्हाला हे करता येईल. 680 त्याचं मीटरमध्ये कन्व्हर्जन करून घ्या. 680.680 इंटू सपोज 10/20 हा तुमचा टेरेसचा एरिया असेल तर याचा गुणाकार किती येतो बघा. 680.68 इंटू 200 इट विल बी 130. ह्याला 0.7 नी मल्टिप्लाय करा. 0.7 नी, कारण कॉन्क्रीटचे जनरली आपल्याला टेरेस जो असतो कॉन्क्रीटचा असतो. 0.7 नी जर आपण याला मल्टिप्लाय केलं तर किती येते व्हॅल्यू 95.2. त्याला 1000 ने गुणायचं लिटरमध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी. ठीक आहे. किती आलं मग 95,200. राईट 95,200 लिटर. म्हणजे आपल्या घरावरती जर आपण रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टीम जर बसवली तर आपण वर्षभरामध्ये एवढं पाणी आपण स्टोअर करू शकतो किंवा वाचवू शकतो. आपण वाहून जाणारं पाणी आहे. प्रश्न आला रूप असेल तर काय करायचं. रूप असेल तरी आपण त्या ठिकाणी एरिया कॅल्क्युलेट करू शकतो. ठीक आहे. रूप जर आपण आपला असा रूप असेल, ठीक आहे, तर हा रूपचा कॅचमेंट एरिया किती असणार आहे एवढा असणार आहे. त्या रूपला काहीतरी लेंथ असेल. सपोज मी असं हे घर असंही केलं. ठीक आहे. हे असं जर रूपचं आपलं घर असेल तर आपल्याला ह्याचा कॅचमेंट एरिया फाइंड आउट करता येऊ शकतो ना. काय करायचं, हे प्लॅन मध्ये आपण ह्याचा हे करायचे डायग्राम काढायचे किंवा ह्याची लेंथ मेजर करा. तुम्ही ही लेंथ मेजर करा आणि ही विड्थ मेजर करा. सो दॅट विल बी युअर एरिया. प्लॅन मधून बघितल्यानंतर आपल्याला काय दिसेल, हा रेक्टँगल दिसेल. सो दॅट विल बी युअर कॅचमेंट एरिया. येते लक्षात. who has asked the question? आदेश वायदंडे.
समजलं का मी काय सांगतोय ते? काय करायचं आपल्याला, ही लेंथ आणि ही विड्थ ह्यानी काय करायचं तुम्हाला मल्टिप्लाय करायचं, म्हणजे तुम्हाला याचा एरिया भेटून जाईल. सो दॅट विल बी युअर कॅचमेंट एरिया, कारण तेवढ्याच एरियावरती पाणी पडणार आहे ना, पावसाचं पाणी. So that area can be taken as the roof catchment area for your home. Okay. Someone was raised the hand. If you are having any query, you can ask. सी, जर आपल्याला त्या ठिकाणी आणि हा जो पाऊस पडणार आहे तो एकाच वेळेस पडणार नाहीये वर्षभरामध्ये. व्हॉट एव्हर द रेनफॉल इज गोइंग टू ऑकर देअर, दिस रेनफॉल इट इज नॉट गोइंग टू टेक्स प्लेस इन विदिन 1 डे. दररोज काही थोडाफार पडेल. म्हणजे हे पडणारं पावसाचं पाणी आहे ते आपण दररोज जसं आपल्याला रिक्वायरमेंट आहे त्याप्रमाणे सिंटॅक्स आपल्या टाकीमध्ये हे फिल्टर करून, एखादं स्क्रीन फिल्टर जरी बसवलं किंवा एखादं फडकं जर आपण लावलं त्या टाकीच्या वरती, तिथून हे फिल्टर करून जर पाणी आपण त्या सिंटॅक्स टाकीमध्ये जे आपली 1000 लिटर कॅपॅसिटी असेल तर त्याच्यामध्ये आपण हे स्टोअर करू शकतो आणि हे पाणी आपण दररोजच्या वापरासाठी हे करू शकतो. किंवा आपल्याला झाडाला वगैरे पाणी घालायचं असेल तर त्या पण पाण्याचा आपण वापर करू शकतो. ठीक आहे. सुरुवातीला जे पावसाचं पाणी पडतं, एकदम पहिला जो पाऊस असतो जूनमध्ये जो पडतो पाऊस एकदम सुरुवातीला, तर त्या पावसामध्ये जे ॲटमॉस्फेरिक एअर असते त्या एअरमध्ये पण त्या ठिकाणी पोल्युटंट्स असतात आणि आपल्या रूफवरती पण बराच कचरा वगैरे असू शकतो त्या ठिकाणी. त्यामुळे ते पाणी कलेक्ट करायचं नाही, ते फ्लश करून टाकायचं. जे आपले पाणी आलेलं आहे वरून डाऊन पाईप आलेला आहे त्या डाऊन पाईप मधून ते पाणी फिल्टरकडे घेऊन जायचं नाही. फिल्टरकडे न घेता ते पाणी काय करायचंय, फ्लश करून टाकायचं, सोडून द्यायचं. आणि त्याच्यानंतर हे क्लीन झाल्यानंतर ॲटमॉस्फिअर पण काय होतं त्या ठिकाणी बऱ्यापैकी क्लीन होतं आणि ते नंतरचं जे पाणी आहे ते पाणी आपण त्या ठिकाणी सांडपाण्यासाठी वापरू शकतो. I think everyone has understood how to calculate this rainfall which is falling there on the terrace. Now advantages of the rainwater harvesting. So why rainwater harvesting हा आपण त्या ठिकाणी पॉईंट बघितला होता, तर त्यातले बरेचसे पॉईंट हे सिमिलर आहेत त्याच्यामध्ये. प्रोव्हाइड दी सेल्फ सफिशियन्सी टू द वॉटर सप्लाय. ओके, वॉटर सप्लाय जे आपल्याला पाणी पुरवठा होतो तो जर सफिशियंट नसेल तर त्याच्यामध्ये आपल्याला हे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आपली रिक्वायरमेंट भागवण्यासाठी मदत करतं. नंतर रिड्यूस द कॉस्ट फॉर द पंपिंग ऑफ ग्राउंड वॉटर. ग्राउंड वॉटरची कॉस्ट आपल्याला त्या ठिकाणी कमी होते. यू माइट हॅव सीन, जर बोरवेल आपल्याला घरी असेल आणि कॉर्पोरेशनचं जर पाणी आहे, कॉर्पोरेशनचं पाणी नाही आपण जर बोरवेलचं कंटिन्युअसली वापरलं, उन्हाळ्यामध्ये आपण शक्यतो तसा प्रॉब्लेम होतो, तर त्या केसमध्ये what is this question? See in the participant E60. E roll number 60. What is your name? So if you are putting any kind of names, then I'm going to remove such persons from this from our this session. Okay, we are not here to show our creativity in wrong manner. Don't put कुठलेही फॅन्सी जे आपल्याला मनाला वाटेल ते नावं टाकू नका. आपल्या आई वडिलांनी खूप छान नावं ठेवलीत आपल्याला दिलेली आहेत, ते नाव आपण सोडून दुसरेच काहीतरी फालतू नाव काहीतरी टाकत बसणार. मी चेक. ओके, yes, reduce the cost of pumping of the groundwater. That was the point I was discussing. जर ग्राउंड वॉटर टेबल पाण्याची पातळी जर हे दिस इज द ग्राउंड सरफेस, ओके,
आणि ग्राउंड सरफेस पासून पाण्याची पातळी जर खूप खाली असेल तर हे खूप खाली जे पाणी आहे ते वरती काढण्यासाठी आपल्याला जास्त त्या ठिकाणी पॉवर कन्झम्पशन होईल. पॉवर कन्झम्पशन विल बी मोर. हीच ग्राउंड वॉटर टेबल जर वरती असेल तर लागणारी पॉवर कन्झम्पशन थोडी कमी असेल. ठीक आहे. मग जर आपण हे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग केलेलं पाणी हे बोरवेल मध्ये वगैरे आपण जर स्टोअर केलं, साठवलं, तर त्याच्यामुळे काय होते, ग्राउंड वॉटर टेबलची पातळी जी आहे ती वाढते आणि त्यामुळे आपल्या त्या ठिकाणी पॉवर कन्झम्पशन पण रिड्यूस होते. हे झालं एक त्यातला पर्याय. दुसरं काय, त्या ठिकाणी आपण जर पाणी स्टोअर केलं असेल, सरफेसवरती आपण पाणी जर स्टोअर केलं असेल तर बरंचसं पाणी आपण या टाकीमधून वापरणार आहोत आणि बोरवेलचा वापर आपण त्या ठिकाणी इट कॅन बी रिड्यूस्ड. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, हे कॉस्ट ऑफ जे आहेत त्या ठिकाणी पॉवर कन्झम्पशन म्हणा किंवा पंपिंगची कॉस्ट जी आहे ते त्या ठिकाणी ऑटोमॅटिकली रिड्यूस होते. राईट, दॅट इज द अनदर ॲडव्हान्टेज. देन थर्ड, प्रोव्हाइड्स हाय क्वालिटी वॉटर, सॉफ्ट अँड लो इन मिनरल्स. पावसाचे पाणी जे असतं ते कसं तयार झालेलं असतं, तुम्ही हायड्रोलिक सायकल शिकलेला असाल 11वी किंवा 12वी. हायड्रोलॉजिक सायकल किंवा वॉटर सायकल त्याला आपण म्हणतो. समुद्रामध्ये पाण्याचं बाष्पीभवन होतं आणि ते पाणी नंतर त्याचा पाऊस तयार होतो, ढग होतात आणि पाऊस पडतात. मग ही जी प्रोसेस आहे इव्हॅपोरेशन प्रोसेस, ते इव्हॅपोरेशन प्रोसेसमध्ये काय होतं की सॉल्ट जे आहे ते सॉल्ट पाण्यामध्ये येत नाहीत, तर फक्त पाणी जे आहे प्युअर वॉटर जे आहे ते त्या ठिकाणी हे बाष्प होऊन त्याचं ढग तयार होऊन पाऊस पडतो. त्यामुळं ते जे पाणी आहे त्या पाण्यामध्ये खूप कमी प्रमाणामध्ये मिनरल्स असतात. ठीक आहे. आणि ते पाणी सॉफ्ट असतं, पिण्यासाठी वगैरे योग्य असतं. त्यानंतर त्याची क्वालिटी जी आहे ती क्वालिटी एकदम चांगली असते. So that is the reason that another advantage of this rainwater harvesting, it provides the high quality water, soft and low in minerals. आणि तेच आपण बोरवेलचं जर पाणी पाहिलं तर बोरवेलच्या पाण्यामध्ये बऱ्यापैकी क्षार वगैरे असतात, कारण खाली जे त्या ठिकाणी रॉक्स वगैरे असतात त्या रॉक्समध्ये प्रेझेंट असलेले मिनरल्स हे पाण्यामध्ये त्या ठिकाणी डिझॉल्व्ह होतात आणि ते पाणी काय होतं, हार्ड होतं. नंतर इट इम्प्रूव्ज द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वॉटर थ्रू द डायल्युशन वेन रिचार्ज. जर आपण ते पावसाचं पाणी जर आपण बोरवेलमध्ये रिचार्ज केलं तर त्याच्यामुळे काय होतं, जे बोरवेलमधलं जे पाणी आहे ज्याच्यामध्ये मिनरल जास्त आहेत, इट इज रिच इन मिनरल, ते जे पाणी आहे ते पाणी या ठिकाणी त्याचं क्वालिटी इम्प्रूव्ह होण्यासाठी मदत होते. ओके. त्याचा जो सॅलिनिटी आहे, शार्पट जो पाणी आहे पाण्याचा, तो त्या ठिकाणी काय होतो, कमी होतो. इट रिड्यूस द सॉइल इरोजन अँड फ्लडिंग इन द अर्बन एरियाज. या अर्बन एरियामध्ये फ्लडिंगचा प्रॉब्लेम खूप जास्त प्रमाणामध्ये पाहायला भेटतो. तर प्रत्येक व्यक्ती घरावरती टेरेस जर त्या ठिकाणी बसवलेला असेल तर त्या ठिकाणी प्रॉब्लेम काय होतं, मग आपल्याला की आपण टेरेसवरती जर आपण रेन वॉटर हार्वेस्टिंग केलं तर हे जे वाहून जाणारं पाणी आहे, ऑल दिस वॉटर इट कॅन बी, जे वाहून जाऊन या ठिकाणी पूर निर्माण झाला असता पाण्याचा, ते पाणी आपण या ठिकाणी जमिनीमध्ये जर आपण रिचार्ज केलं तर ग्राउंड वॉटर टेबल पण वाढते आणि सिटीमध्ये जो प्रॉब्लेम होणार आहे ब्लॉकेज आणि फ्लडिंगचा प्रॉब्लेम, तो पण त्या ठिकाणी अवॉइड होतो. सो दॅट इज द ॲडव्हान्टेज. द रूफटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग इज लेस एक्सपेन्सिव्ह अँड इझी टू कन्स्ट्रक्ट, ऑपरेट अँड मेंटेन. काय याच्यामध्ये खर्च काहीच नाहीये. याच्यामध्ये आपल्याला इलेक्ट्रिसिटी लागते का? नो इलेक्ट्रिसिटी कन्झम्पशन इज देअर. त्यानंतर कन्स्ट्रक्शनसाठी काय जास्त खर्च आहे का? जास्त खर्च पण नाही. लोकली अवेलेबल मटेरियल जे आहेत त्याचा वापर करून आपण ते रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, आपल्याकडे जर मोठ्या साईजचे बांबू अवेलेबल असतील तर त्याला आपण कट करून त्याचे आपण गटर्स करू शकतो आणि डाऊन पाईप पण हे बांबूपासून बनवले जाऊ शकतात, विच इज व्हेरी लोकली अवेलेबल. जर असेल तर ते आपण करू शकतो, किंवा PVC पाईप वगैरे असतात त्या पाईपचा पण वापर करून आपण हे सिस्टीम त्या ठिकाणी तयार करू शकतो. आणि त्या ठिकाणी फिल्टर आपल्याला लागेल आणि टाकी एक लागेल. राईट. फिल्टर सिस्टीम आपण स्क्रीन फिल्टर किंवा डिस्क फिल्टर अशा प्रकारचे फिल्टर वापरले तरी पाणी बऱ्यापैकी आपल्याला क्लीन पाणी भेटतं, किंवा कापड जरी आपण वापरलं त्या ठिकाणी क्लिनिंगचा प्युरिफिकेशनसाठी तरी पण आपल्याला पाणी बऱ्यापैकी त्या ठिकाणी क्लीन वॉटर हे आपल्याला त्या ठिकाणी भेटतं. सो इट इज व्हेरी लेस एक्सपेन्सिव्ह system is there for the construction, operate and maintenance. Okay, that is another advantage. In deserts areas, rainwater harvesting is the only relief. कारण त्या ठिकाणी पाणीचं प्रमाण खूप कमी असतं, पाऊस खूप कमी पडतो आणि प्रत्येक पावसाचा पडलेला थेंब जर त्यांनी साठवला तेवढंच त्यांना पाणी ते त्या ठिकाणी वापरायला अवेलेबल होतं. In the saline and coastal areas and icelands, rainwater provides the good quality water. जर हे सलाईन आपण हे पाहिलं होतं, सी वॉटर इंट्रुजन नावाचा एक पॉईंट आपण वरती पाहिला होता. सी वॉटर इंट्रुजन, जे समुद्राचं पाणी जे आहे ते काय होतं त्या ठिकाणी जमिनीच्या खाली जो ग्राउंड वॉटर टेबल आहे त्याच्यामध्ये मिसळतं
ओके, जर आपण हे ग्राउंड वॉटर रिचार्ज केलं फ्रेश वॉटर रेन वॉटर हार्वेस्टिंगनी, तर हे सी वॉटर जे आहे, ते सी वॉटर इंट्रुजन ह्या ठिकाणी बऱ्यापैकी स्टॉप होतं आणि त्याच्यामुळे गुड क्वालिटी वॉटर जे आहे ते आपल्याला कोस्टल एरियामध्ये पण आपल्याला भेटू शकतो. ओके, सो दिस आर द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ दिस रेन वॉटर हार्वेस्टिंग. सो हे आपला रिव्हिजनचा पार्ट या ठिकाणी संपलेला आहे. सो नाव हिअर वी आर मुव्हिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दॅट इज मोड्स ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन. ओके, ट्रान्सपोर्टेशन याच्यामध्ये सुरुवातीचा जो पार्ट आहे तो आपण युनिट नंबर 1 मध्ये शिकलेलो आहोत. मोड्स ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन मध्ये आपण त्या ठिकाणी हा पण पॉईंट पाहिला होता, व्हॉट आर द व्हेरियस मोड्स ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन. सो दीज आर द व्हेरियस मोड्स ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन लाईक रोडवेज, रेल्वेज, वॉटरवेज, एअरवेज, seaways and special ways. Okay, and out of that first one, that is roadways, we have covered in the unit number 1. त्या ठिकाणी आपण रोडवेजचे कॉम्पोनंट बघितले आहेत, त्याच्यानंतर त्याचे वेगवेगळे लेयर्स बघितले आहेत, त्याच्यानंतर रोडवेचे वेगवेगळे टाइप्स बघितले आपण, राईट. IRS classification of the roads, IRC classification that we have seen there, national highways, state highways, and district highways, major road, minor roads, like that, village roads. Right. So here we are not going to focus on this part roadways, as we have already covered that. Here we are going to see this remaining part of this mode of transportation. Okay. So first one comes here, the railways. Okay. So let us understand here about these advantages, disadvantages of this railway, which is not in much depth. This part is in our syllabus. If the civil engineering students are there, they will have the separate subject on this for that understanding. We are going to learn this railways, then roadways, and other docks and harbors in details in the third year of engineering. Okay, transportation engineering subject is there. Transportation through the railways is advantageous for the long journey to transport the goods and passenger. Okay, माल वाहतुकीसाठी ॲज वेल ॲज पॅसेंजर वाहतुकीसाठी लॉंग रूटचा जो ट्रॅव्हल असेल त्यासाठी रेल्वे इज द बेस्ट सोर्स, बेस्ट वे ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन. ओके, जर आपण पाहिलं, द ट्रक्स अँड अदर व्हेकल्स कॅन बी युज्ड ऑल्सो फॉर द लॉंग वे ट्रॅव्हलिंग, बट railways it becomes more economical for the transportation of the goods and passenger in the long run. ओके, तुम्ही जर आपल्या साधा तिकीटचा जरी विचार केला तरी तुम्ही IRCTC साइट्स वरती जाऊन पाहू शकता. पुणे टू दिल्ली जाण्यासाठी आपल्याला बाय बस किती त्या ठिकाणी खर्च येतो, ओके, एका व्यक्तीला, आणि ट्रेनमध्ये स्लीपरचं जर आपण स्लीपर कोचचं जर आपण तिकीट काढलं तर त्यासाठी किती खर्च येतो, हे जर आपण हे जरी पाहिलं तरी आपल्याला लक्षात येते की रेल्वेचं जे फेअर जे आहेत, जे आपण भाडं आपण म्हणतो त्याला, ते बसच्या ह्याच्यापेक्षा कधीही कमी असतं, कारण याच्यामध्ये ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट ही खूप कमी होते. ठीक आहे. द रोड्स कॅन ॲक्ट ॲज द फीडर सिस्टीम टू कॅटर द ट्रॅफिक फ्रॉम व्हेरियस नियर अँड फार प्लेसेस. तर या ठिकाणी जो रेल्वे स्टेशन असते किंवा रेल्वे लाईन जी लिहिली असते, रेल्वेचे स्टेशन हे खूप अंतरावरती असतात. फॉर एक्झाम्पल, या ठिकाणी स्टेशन आहे, या ठिकाणी स्टेशन आहे, ठीक आहे, आणि रेल्वे ही पूर्ण ऑल ओव्हर इंडियामध्ये रिमोट एरियामध्ये पण ट्रान्सपोर्टेशन करते. तर या ठिकाणी जे बाकीचे जे रोड्स असतात त्या ठिकाणी, हायवेज म्हणा, स्टेट हायवेज, दे ऍक्ट ॲज अ फिडर सिस्टीम. म्हणजे तिथून आपण पॅसेंजर किंवा गुड्स जे आहेत ते ह्या स्टेशनपर्यंत आणतो आणि ह्या स्टेशनवरून हे माल वाहतूक किंवा पॅसेंजर वाहतूक होते. तर त्या ठिकाणी रोड जे असतात ते रोड दे ऍक्ट ॲज अ फिडर सिस्टीम. ओके, फिडरचं काम करतात ते फॉर दिस रेल्वेज. What are the advantages of this railways? The first advantage is it facilitates long distance travel and transport of bulky goods. जे हेवी किंवा बल्की गुड्स असतात त्याच्या ट्रान्सपोर्टेशनसाठी आपण हे ॲडव्हान्टेजेस आहेत. फॉर एक्झाम्पल, पेट्रोलियम टँकर्स आपण पाहतो, जे लॉंग रूटनी ट्रान्सपोर्टेशन रेल्वेचे आपण पाहिले असेल, टँकरचे रेल्वे असतात. सो इट इज अ बल्की काइंड ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन. त्याच्यानंतर सेपरेट मालगाडी पण असते फॉर द ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ दी व्हेरियस गुड्स. ओके, सो इट फॅसिलिटेट दी लॉंग डिस्टन्स ट्रॅव्हल, आणि याच्यामुळे काय होतं, ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस होते, आणि ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस झाल्यामुळं त्या ठिकाणी काय होतं, जी कॉस्ट असते किंवा जी प्राइस असते
प्रोडक्ट प्राइस, ती प्रोडक्ट प्राइस आपल्याला त्या ठिकाणी स्वस्त बसते, किंवा कुठलीही वस्तू आपण जर मार्केटमध्ये घेतली तर त्याची जी कॉस्ट असते मॅक्झिमम रिटेल प्राइस MRP ज्याला आपण म्हणतो, ती काय होते, कमी होते. ठीक आहे. प्रत्येक वस्तू जर आपण बाय रोड ट्रान्सपोर्टेशन केली तर त्याची MRP त्या ठिकाणी वाढू शकते. सो रेल्वेने आपण जर ट्रान्सपोर्टेशन केलं तर त्याची कॉस्ट ही आपल्याला कमीत कमी कॉस्ट आपल्याला पडते, ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट. इट हेल्प्स इन द इंडस्ट्रियलायझेशन प्रोसेस ऑफ द कंट्री. ओके, एखाद्या देशाच्या यांत्रिकीकरणाला किंवा इंडस्ट्रियलायझेशनला त्या ठिकाणी मदत होते. बिकॉज रेल्वे इट मेक्स दी इझी ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ द कोल्स अँड रॉ मटेरियल्स ॲट अ चिपर रेट्स. ओके, कोळसा वगैरे जे आहेत, दगडी कोळसा, त्याची वाहतूक वगैरे करणे, हे ट्रान्सपोर्टेशन रेल्वेने जर आपण त्या ठिकाणी केलं तर ते इंडस्ट्रियलायझेशनला पण परवडतं, स्वस्तामध्ये त्या ठिकाणी ट्रान्सपोर्टेशन होऊ शकतं. त्याच्यानंतर इट हेल्प्स इन क्विक मुवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस ॲट द टाइम ऑफ इमर्जन्सीज लाईक फॅमिन्स अँड स्कॅरसिटी. ज्यावेळेस एखाद्या रिजनमध्ये, ओके, ऑल ओव्हर इंडियाचा जर आपण विचार केला, इंडियाच्या कुठल्या तरी एखाद्या भागामध्ये त्या ठिकाणी दुष्काळ वगैरे पडू शकतो. ठीक आहे, सपोज हा राजस्थानचा एरिया आहे आणि या ठिकाणी दुष्काळ पडलाय, फॅमिन, त्या ठिकाणी अन्नाचा तुटवडा आहे, पाण्याचा तुटवडा आहे. तर हे रेल्वेचा जो आपला वाहतूक आहे, त्या ट्रान्सपोर्टेशन जो आहे ते प्रत्येक रिजनमध्ये रेल्वे गेलेले आहेत. वेगवेगळ्या रिजनमधून हे रेल्वेचे जाळ आपलं गेलेलं आहे. तर त्याच्यामुळे काय होतं, ह्या पर्टिक्युलर रिजनमध्ये आपण अन्न वस्त्र निवारा, अन्न वस्त्र जे आहेत त्याची ट्रान्सपोर्टेशन आपण या ठिकाणी आरामात करू शकतो. म्हणजे आपण आपल्या रिसेंट उदाहरण आहे, लातूरला ज्यावेळेस पाणी दुष्काळ पडला होता मागच्या एक 3-4 वर्षाखाली, तर मिरजवरून रेल्वेने पाणी हे त्या ठिकाणी आपण ट्रान्सपोर्टेशन केलेलं होतं. ओके, सो दॅट इज दी ॲडव्हान्टेज ऑफ दिस रेल्वे नेटवर्क. क्विक मुवमेंट ऑफ द गुड्स फ्रॉम दी वन प्लेस टू अनदर प्लेस ॲट द टाइम ऑफ एमर्जन्सीज लाईक फॅमिन्स अँड स्कॅरसिटी. ओके, दुष्काळ पडला असेल किंवा एखादी वस्तू जर त्या ठिकाणी कमतरता असेल तर ते आपण इझिली फुलफिल त्या ठिकाणी करू शकतो. भारताच्या कुठल्याही एखाद्या रिजनमध्ये जर दुष्काळ पडला किंवा एखाद्या अन्नाचा जर त्या ठिकाणी प्रोडक्शन कमी झालं असेल तर ते दुसऱ्या ठिकाणाहून या ठिकाणी आपण इझिली ट्रान्सपोर्ट करू शकतो. दॅट इज द ॲडव्हान्टेज. इट encourages the mobility of laborers and thereby provides a great scope for the employment. So in the pandemic situation like COVID, we have seen that ज्यावेळेस लॉकडाऊन पडलं त्यावेळेस रेल्वे वगैरे सगळं ट्रान्सपोर्टेशन बंद झालं आणि आपण हे ऑब्झर्व केलं की महाराष्ट्रामधून जे मोठमोठे सिटीज आहेत, मुंबई आहे किंवा पुणे आहे, या शहरांमधून खूप लार्ज प्रमाणामध्ये जे UP बिहार केलेले लोक होते ते त्या ठिकाणी ट्रान्सपोर्टेशन नसल्यामुळे ते पायी त्या ठिकाणी गेले. ओके, बाय रोड they were traveling to their places from Mumbai, Pune. Okay, so it shows that how this railway helps for the employment. UP Bihar thoda underdeveloped area hai and they find the opportunity of jobs here in the Maharashtra, which is comparatively developed state. आणि पुणे मुंबईमध्ये त्यांना जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज भरपूर प्रमाणामध्ये अवेलेबल त्यांना दिसतात, भेटतात आणि त्यामुळं ते हजारो किलोमीटरचा अंतर हे पार करून मुंबई पुण्याला त्या ठिकाणी येतात. मग हे कशामुळे शक्य आहे? बिकॉज ऑफ द ट्रेन. ओके, ट्रेननी आरामात ते त्या ठिकाणी त्या रिजनमधून आपल्याकडे त्या ठिकाणी ट्रान्सपोर्टेशनला येतात आणि जॉबसाठी वगैरे येतात आणि दे गेट द एम्प्लॉयमेंट. ओके, लाईकवाईज दिस इज द वन मोर ॲडव्हान्टेज ऑफ द रेल्वेज. रेल्वे इज द सेफेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रान्सपोर्ट. रेल्वे हा सगळ्यात सेफ फॉर्म आहे. यू माइट हॅव सीन विथ द रेट ऑफ ॲक्सिडेंट जर आपण फाइंड आउट केलं की एका वर्षभरामध्ये रोडवरती किती ॲक्सिडेंट होतात हायवेवरती, आणि जर आपण ट्रेनचा जर विचार केला ऑन द रेल्वेज किती ॲक्सिडेंट होतात, तर याच्यामध्ये आपल्याला असं दिसून येईल की रोड्सवरती हे जास्त प्रमाणामध्ये ॲक्सिडेंट आपल्याला पाहायला मिळतात. कारण या ठिकाणी ट्रॅफिक भरपूर आहे रोडवरती, हायवेवरती. तसं रेल्वेवरती आहे का? रेल्वेच्या रुळावरती आहे का? ओके, रेल्वेच्या याच्यावरती ट्रॅकवरती रेल्वे सोडून दुसरं कुठलेही वाहन त्या ठिकाणी ट्रॅव्हल करू शकत नाही. आणि दुसरी जर रेल्वे आली तर त्या ठिकाणी क्रॉसिंग वगैरे असतं प्रोव्हाइड केलेलं,
मग एक दुसरी जी रेल्वे त्या ठिकाणी थांबते. सिग्नलिंग सिस्टीम असते, त्याच्यामुळे व्यवस्थित काही अंतरावरतीच आपल्याला लक्षात यंदा समजते की बाबा समोरून रेल्वे येत आहे. तर ते त्या ठिकाणी दे विल give the path to the other trains like that. So the rate of accident is will be very less as in the railways, and it is the safest form of the transportation, okay, as compared to the other mode of transportation. So या ठिकाणी आता आपण एक लास्ट ॲडव्हान्टेज या ठिकाणी पाहूया, त्याच्यानंतर we will stop here. The carrying capacity of the railway is extremely large. Okay. सी नंबर ऑफ बोगीज त्या ठिकाणी भरपूर असतात. मालवाहतुकीची गाडी जर आपण बघितली तर त्याच्यामध्ये खूप आपण जर मोजले तर डबे आपल्याला खूप त्या ठिकाणी डबे आपल्याला पाहायला भेटतात, बोगीज 10, 20 लाईक दॅट. म्हणजे एका ट्रकमध्ये जेवढा माल बसतो तेवढा एका बोगीमध्ये बसतो. मग यू कॅन इमॅजिन व्हॉट कुड बी द कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑफ दी दॅट रेल्वेज. ओके. अँड इट इज इलास्टिक. जर आपल्याला त्या ठिकाणी डबे जर वाढवलं तर अजून त्याची कॅपॅसिटी वाढते, राईट. सो दॅट इज द ॲडव्हान्टेज ऑफ दिस. अँड लास्ट वन, their charges are based on the charge what the traffic can bear principles which helps the poor. आणि रेल्वेची जर आपण फेअर्स बघितली, भाडं बघितलं तर ते खूप कमी असतं ॲज कम्पेअर्ड टू दी रोड ट्रान्सपोर्टेशन, राईट. सो these are the advantages of the railway transportation, and disadvantages we will see in the next lecture. So time is over now. We are going to stop here. So let me take your attendance and then you can leave the session. Why I am unable to log in? एक मिनिट. Control C. Wait for a minute. I am taking your attendance. Invalid meeting ID असं करायला लागले. तेवीस. तेहतीस.
Choice. Okay, now you can leave the session. I have taken your attendance.